Very good morning to one and all. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. So last class we have started the AC circuit with pure capacitance. Because of the some interruption network issue, I have not connected with you. So sorry for that one. So today we will once again continue with AC circuit with pure capacitance. Okay. So see over here, circuit diagram for the purely capacitive circuit. Capacitor is connected across the AC supply. Okay. The alternating voltage across the capacitor is equal to the supply voltage. Okay. We remember that this point is very important because capacitor is connected across the supply in parallel fashion. That's why the total supply voltage will come across the capacitor. Okay. So supply voltage or the instantaneous value of the supply voltage is given by Vm sin omega t, let it equation number 1. Okay. And the current I will be the flowing through the capacitor, and V to the suffix C, it is the voltage across the capacitor. Okay, as per our discussion, small v is equal to V to the suffix C. Okay, so now it is clear that the voltage across the capacitor Vc is equal to Vm sin omega t. Let it equation number 1. And now we want to find the current flowing through the capacitor. That is what small I. Okay. So for this one we will take the derivation, and we will found the value of current flowing through the capacitor. Okay. So see over here. As we know that charge stored in a capacitor is given by C into voltage applied across it. Okay, where C is nothing but the capacitance. Okay, capital C is nothing but the capacitance. Okay, and V it is the voltage across the capacitor, and Q it is the total amount of charge stored by the capacitor. Okay, so I think we have discussed yesterday's class. Inductor will going to store the energy, more correct, electrical energy in the form of current, and capacitor will going to store the electrical energy in the form of charge, Okay, so charge developed across the capacitor plate will be given by C into V, where C is nothing but the capacitance of capacitor. Okay, capacitance is different and capacitor is different. Okay, capacitor it is a circuit element, and capacitance it is ability or a property of circuit element which will store the electrical energy in the form of charge, Okay, so capacitance is different and capacitor is different. Capacitor is a circuit element. Okay, so ability of a capacitor to store the electrical energy in the form of charge is nothing but the capacitance. Okay, कॅपॅसिटर म्हणजे काय, हा एक सर्किट इलेमेंट आहे. पण सर्किट इलेमेंटची काय प्रॉपर्टी आहे की तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करेल इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. कशाच्या फॉर्म मध्ये कॅपॅसिटर एनर्जी स्टोअर करतोय? चार्जच्या फॉर्म मध्ये कॅपॅसिटर हा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करत असतो, आणि इंडक्टर हा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करतो बट इन द फॉर्म ऑफ करंट. ओके, इन द फॉर्म ऑफ करंट. मग कॅपॅसिटर मध्ये आणि इंडक्टर मध्ये काय डिफरन्स आहे सगळ्यांना लक्षात आलं असेल. मग जी काही एबिलिटी असेल, जी काही प्रॉपर्टी असेल कॅपॅसिटरची टू स्टोअर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज,
त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, कॅपॅसिटन्स, आणि तो कॅपिटल सी या लेटरनं दाखवला जातो. ठीक आहे. मग कॅपॅसिटन्स ऑफ कॅपॅसिटर इज इक्वल टू व्हॉट, क्यू बाय व्ही. क्यू बाय व्ही म्हणजे सगळ्यांना फॉर्म्युला हा माहित आहे, कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये तुम्ही पाहिला असेल फिजिक्स मध्ये. ठीक आहे. C is equal to what, Q by V. It is the basic formula for the capacitance. Okay, so rearranged this formula and Q is equal to CV. Okay, but where V is the instantaneous value of the voltage across the capacitor. Okay, so that's why we will put the value of that small v from equation 1. Q is equal to C into capital V to the suffix small m sin omega t from equation 1. We can say that from equation, okay, 1. Okay. Next, as per the basic definition of current, it is the rate of flow of charge with respect to time. Okay, this is what the basic definition of electrical current. More correct, it is the definition of DC as well as AC current. Okay, DC साठी सुद्धा आणि AC साठी सुद्धा current ची definition ही same असते. ठीक आहे. Rate of flow of charge with respect to time. Okay, याला कसं वाचणार आहोत आपण या डेरिवेशनला? I is equal to dq by dt means what? Current flowing through the any circuit element. It is the ratio of or rate of flow of charge through the conductor with respect to time. With respect to time. Okay, so this is the basic definition of the current. Okay, so if we differentiate the above equation with respect to time, then we will get means what, dq by dt is equal to what, capital term we have to take outside, C into capital Vm d by dt into sin of omega t. ठीक आहे, sin of omega t. मग sin omega t चं डेरिव्हेटिव्ह काय असतो सांगा? Yes, what is the derivative of sin omega t? Yes, tell me. Yes, tell me. आवाज येत नाहीये तुमचा, व्यवस्थित सांगा. Omega into cos omega t. Yes, okay, this one is now here, hidden step is there. dq by dt is equal to what? Just wait. Current. Just wait. Roll number 59 is there. Yes, roll number 59, Kedar Patekar. Yes, is it? So see over here, this one is the hidden step over here. dq by dt is equal to C capital V to the suffix small m d, okay, dt sin omega t. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला ओमेगा इंटू cos omega t. ठीक, मग पुढे ओमेगा इंटू c इंटू vm sin omega t plus pi by 2.
आता कॉस ओमेगा टी ला आपल्याला लिहिता येतं ना साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. ओके, मग कॉस ओमेगा टी ला साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 लिहिलं. ठीक आहे. मग आता इंडक्टरचं इक्वेशन आठवा, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर. ओके, इट विल बी, आता हे कॉन्स्टंट टर्म इकडचं जाऊ द्या, पण इथं साइन ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2 होतं इंडक्टर साठी. मायनस याचं मिनिंग काय होतं? लॅगिंग. इथं प्लस आहे, लीडिंग आहे. प्लस आहे म्हणजे इथं लीडिंग आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मग I इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. ओके, देन आता बघा आपल्याला काय करायचं, हे Im का लिहिलं तर इथे लिहिलेलं आहे बघा, वेअर Im इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू Vm. ओके, V टू द सफिक्स M. ओके, आता सगळ्यांना माहिती आहे की करंटचं ओहम्स लॉ नुसार फॉर्म्युला लिहिलेला आहे इथं त्यांनी. ठीक आहे, Vm अपॉन XC. मग XC काय असतो? 1 बाय ओमेगा सी. मग डिनॉमिनेटर ऑफ डिनॉमिनेटर विल बिकम्स न्यूमरेटर, म्हणजे ओमेगा सी वरच्या न्यूमरेटरला येईल. ठीक आहे, म्हणजे ओमेगा सी इंटू Vm याची व्हॅल्यू काय आहे? मॅक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द कॅपॅसिटर. ठीक आहे, समजतंय सगळ्यांना? हे समजलं ना Im का लिहिलं ते? येस, इज इट क्लिअर? येस, इज इट क्लिअर? येस, हे सगळ्यांना माहिती आहे ना, Im इज इक्वल टू किंवा करंट फ्लोइंग थ्रू द कॅपॅसिटर. ओके, Vm अपॉन किंवा त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज डिवायडेड बाय XC. XC ची व्हॅल्यू काय असते? मग XC ची व्हॅल्यू काय असते सांगा? 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी असते. ठीक आहे, ओमेगाची व्हॅल्यू 2 पाय एफ, म्हणजे 1 अपॉन 2 पाय एफ सी इज नथिंग बट द XC. मग हे डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर काय होतो? न्यूमरेटरला जातो, म्हणजे काय होतं? ओमेगा सी इंटू Vm होतं. ओमेगा सी इंटू Vm म्हणजेच करंट Im आहे ते. ठीक आहे, लक्षात राहील सगळ्यांना. ठीक आहे, मग इक्वेशन 2 and from equation 1 it is clear that the phase angle between the voltage and current flowing through the capacitor is pi by 2. is pi by 2. मग इथं आहे प्लस. प्लस म्हणजे काय? लीडिंग आहे. ठीक आहे, मग लक्षात ठेवा की कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये करंट हे लीडिंग असतं ओव्हर ए व्होल्टेज. पण इंडक्टर मध्ये कसं होतं? ते करंट लॅगिंग बिहाइंड द व्होल्टेज. in the capacitive circuit, current leading over the voltage. Okay, by an angle of pi by 2 radian or 90 degree. Pi by 2 radian or 90 degree. It will be more clear after observing this phasor diagram. Okay, so all of us already know how to draw the phasor diagram. We have to take the voltage as a reference. Okay, that's why I have taken the voltage as a reference. Okay, so see over here, current lead over a voltage means current waveform start before the voltage waveform. Before the voltage waveform. आता इथे बघा, हे वेव्हफॉर्म ऑब्झर्व करा. हे Im दिसतंय ना तुम्हाला? तर ते जस्ट वेट, इकडं कुठंतरी या व्होल्टेज वेव्हफॉर्मच्या अगोदर स्टार्ट होत आहे. ठीक आहे, आता हे एक्झॅक्ट प्रॉपरली मला नाही ड्रॉ करता आलं. जस्ट वेट. ठीक आहे, बघा करंटचा स्टार्टिंग पॉइंट आणि व्होल्टेजचा स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक आहे, यांच्यामध्ये बघा जो डिफरन्स आहे, जो फेज अँगल आहे तो पाय बाय 2 आहे. ठीक आहे, पाय बाय 2 म्हणजे करंट हा व्होल्टेजच्या पुढे पळतोय.
by an angular displacement of pi by 2 radian or 90 degree. करंट हा व्होल्टेजच्या पुढे पळतोय. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती आहे त्या दोघांमध्ये? 90 डिग्री आहे किंवा पाय बाय 2 रेडियन आहे. मग आपण इथे दाखवलेलं आहे बघा फेजर डायग्राम मध्ये. हे दिसतंय हा जो अँगल आहे हा 90 डिग्री आहे. सगळ्यांना समजतंय ते. ठीक आहे. करंट हा व्होल्टेजच्या पुढे आहे. पुढे याचं मिनिंग काय? लीड. लीड. ठीक आहे. आपण लीडर वगैरे म्हणतो ना. लीडर म्हणजे काय? की मोरक्या असं म्हणतात मराठीमध्ये त्याला, लीडरला. ठीक आहे. मोरक्या म्हणजे पुढं पुढे जाणारा किंवा पुढं असणारा. करंट हा व्होल्टेजच्या पुढे आहे. कितीनं पुढे आहे? 90 डिग्री अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटनं पुढे आहे किंवा पाय बाय 2 रेडियननं तो पुढे आहे. म्हणजे प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये करंट हा लीड करतो. कुणाला लीड करतो? व्होल्टेजला. ओके. करंट हा व्होल्टेजला लीड करतो. किती अँगलला लीड करतो? 90 डिग्रीनं किंवा पाय बाय 2 रेडियननं. ठीक आहे. लक्षात ठेवा. मग फॉर्म्युला फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर सॉरी कॅपॅसिटर काय आहे बघा? instantaneous value of current flowing through the capacitor is given by capital Im sin omega t plus pi by 2. Let it equation number 2. ओके. मग इक्वेशन 1 आणि 2 वरून आपण काय करू शकतो? यांचं फेजर डायग्राम काढू शकतो. ठीक आहे. आणि वेव्हफॉर्म सुद्धा काढू शकतो. ठीक आहे. मग आपण इक्वेशन 1 आणि 2 ला ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला असं समजून येईल की करंट हा व्होल्टेजच्या पुढे आहे. कितीनं पुढे आहे? पाय बाय 2 रेडियननं किंवा 90 डिग्रीनं. ठीक. हे सगळ्यांना समजलं असेल. इज इट क्लिअर टू ऑल नाउ? येस. इज इट क्लिअर? Yes, is it clear? Yes, roll number 40. After so many days, I think 3-4 days, you have joined today. Yes, roll number 40. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. What is the problem? Why you are absent? Sir, personal problem. Okay. Because I don't have the time to call your parents and you. Okay. Please try to attend the classes regularly. See over here, equation 1 and 2, observe that you will come to know how the phasor diagram and waveform can be drawn for this purely capacitive circuit. Okay. I hope it is clear to all. Okay, I will move to the next. Is it clear to all now? Yes, please. Yes, is it clear? Yes. I hope it is clear because nothing is there into that. Okay. So capacitive reactance, how it will be calculated. So XL is not there over here. See, some print mistake is there. XC is there over here. XC is equal to 1 upon omega C. Omega is nothing but the 2 pi and C as it is. Okay. So Im is equal to Vm by XC. All of you already know this. Okay. So capacitive reactance is also measured in ohm. Okay. We remember that inductive reactance, resistance, and capacitive reactance all are measured in ohm. Okay. Unit for the capacitance, inductance having different unit. Okay. But inductive reactance and capacitive reactance having the same unit. Okay. Having the same unit ohm. Inductive reactance म्हणजे XL आणि कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स XC या दोघांचं युनिट सेम आहे. बट L म्हणजे इंडक्टन्स हा हेनरी मध्ये मेजर केला जातो आणि कॅपॅसिटन्स कॅपिटल C हा फॅरड मध्ये मेजर केला जातो. जनरली फॅरड हे खूप मोठं युनिट आहे. ठीक आहे. कॅपॅसिटर साठी जर तुम्हाला 1 फॅरड एवढा जरी कॅपॅसिटर म्हणजे बनवायचा असेल तर तुमच्या
10x10 किंवा 12x12 रूमच्या जेवढ्या काही भिंती आहेत तेवढं त्या दोघांमध्ये डिस्टन्स ठेवावं लागेल आणि जवळपास 10 मीटरच्या प्लेट अशा म्हणजे उंचच्या उंच प्लेट घ्याव्या लागतील. एक फॅरेड जरी कॅपॅसिटर बनवायचं असेल तर लक्षात ठेवा. मग कॅपॅसिटरचं जे फॅरेड युनिट आहे ते खूप मोठं युनिट आहे. जनरली कॅपॅसिटन्स हा मायक्रो फॅरेड म्हणजे 10 to the power of -6 इतक्या छोट्या युनिटनं दिला जातो मायक्रो फॅरेड. ओके, नॅनो फॅरेड मध्ये सुद्धा तो दिला जातो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा युनिट मध्ये डिफरन्स काय आहे. तर नेक्स्ट आपण जाऊया. As per our tradition, you have to calculate the instantaneous power consumed by the capacitor. Okay, and then average power. Okay, so see over here, the instantaneous power consumed by the capacitor. Okay, the instantaneous power in the above circuit can be derived as follows. Okay, so as seen from the equation 1 and equation 2, instantaneous power is in fluctuating in nature. आता हे असं का म्हणलेलं आहे बघा त्यांनी की फ्लक्च्युएटिंग नेचर मध्ये काय आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे की इन्स्टंटेनियस पॉवर ही इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज आणि इन्स्टंटेनियस करंट या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन असते किंवा प्रोडक्ट असते. ठीक आहे, मग इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज आणि इन्स्टंटेनियस करंट हे कंटिन्युअसली चेंज होतात म्हणजेच फ्लक्च्युएट होत राहतात विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मग ज्या दोन गोष्टीचा आपण प्रोडक्ट करतोय त्या जर टाइम चेंजिंग असतील तर त्या दोघांचा येणारा प्रोडक्ट सुद्धा टाइम चेंजिंग असेल. बरोबर की नाही. म्हणून इक्वेशन 1 आणि 2 जर आपण ऑब्झर्व केलं तर instantaneous power consumed by the capacitor is in fluctuating in nature. Okay, fluctuating nature असतं पॉवरचा, बट लक्षात ठेवा instantaneous power. ओके, instantaneous power. मग instantaneous power small p can be given as V into I, instantaneous value of current and instantaneous value of voltage. Okay, put the values from equation 1 and 2. V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im sin omega t plus pi by 2. Okay, so Vm, Im, these are the constant I have taken, okay, outside the bracket. Sin omega t plus sin omega t plus pi by 2. ओके, आपण वरच पाहिलं की नाही sin ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 ला आपण काय लिहू शकतो cos ओमेगा टी. मग इथे काय केलंय sin ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 ला cos ओमेगा टी लिहिलेलं आहे बघा. Vm Im sin ओमेगा टी प्लस इंटू cos ओमेगा टी. ठीक आहे, मग आपल्याला माहिती आहे 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी इज इक्वल टू sin 2 ओमेगा टी. ओके, आपण हे काल पण पाहिलं होतं बघा म्हणजे परवा दिवशी. ठीक आहे, sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी जर याला 2 न मल्टिप्लाय केलं तर आपण याच्या बरोबर काय लिहू शकतो sin 2 ओमेगा टी. ठीक आहे, हे सिंपल आहे, सगळ्यांना समजतंय. ठीक आहे, म्हणजे आपण 2 लिहायला खूप आवड आहे sin ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी इज इक्वल टू काय आहे sin 2 ओमेगा टी. ओके, मग आपल्या इथे हे 2 अवेलेबल नाहीये, मग काय करायचे 2 ला इकडे डिनॉमिनेटरला न्यायचं म्हणजे काय होईल sin 2 ओमेगा टी डिवायडेड बाय 2 म्हणजे काय होईल sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी. म्हणजे sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी ला काय लिहिलेलं आहे sin 2 ओमेगा टी डिवायडेड बाय हे 2. ठीक आहे, लक्षात राहील. हे असं सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. Instantaneous power consumed by the capacitor is given by Vm Im sin omega t, sorry, sin 2 omega t divided by 2. Okay, divided by 2. Vm Im divided by 2 sin 2 omega t. Okay, this is what we can say that equation number 3. Okay, याला इक्वेशन आपण 3 म्हणलं तरी चालेल. ठीक आहे.
आता इन्स्टंटेनियस पॉवर मध्ये काही कोणाला डाऊट नसेल, ठीक आहे. आता आपण इन्स्टंटेनियस पॉवर साठी वेव्हफॉर्म कसा होतो ते पाहूया, ठीक आहे. आता बघा की जे रेड दिसतंय, रेड वेव्हफॉर्म दिसतोय तो इन्स्टंटेनियस पॉवर आहे. आता इन्स्टंटेनियस पॉवरचा वेव्हफॉर्म हा फ्लक्च्युएटिंग आहे का, तर इन्स्टंटेनियस पॉवर हा प्रोडक्ट असते इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज आणि इन्स्टंटेनियस करंटचे. म्हणजेच जसं व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होणार आहे तसं करंट सुद्धा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मध्ये चेंज होणार आहे. मग त्यांचं प्रोडक्ट सुद्धा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होईल, ठीक आहे. मग बघा वेव्हफॉर्म कसा आहे, पॉवर कंझ्युम्ड बाय द कॅपॅसिटर. दिस इज व्हॉट instantaneous power, ठीक आहे. Next we have to calculate the average power. Okay, from the instantaneous power we can find the average power over a one cycle as follows. Okay, आता परत इन्स्टंटेनियस पॉवर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, त्याच्यावरून आपण अवरेज पॉवर काढू शकतो ओव्हर वन कंप्लीट सायकल. ओके, अवरेज पॉवर ही नेहमी लक्षात ठेवा ओव्हर वन कंप्लीट सायकल काढली जाते. पण आपण इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर मध्ये आपल्याला असं दिसून आलेलं आहे की instant average power in a inductive circuit having somewhat value. In case of resistive circuit, average power having zero value because positive half cycle power and negative half cycle power cancel with each other. Okay, that's why average power over one complete cycle in case of resistive circuit will be 0, and similar to that one average power in a capacitive circuit also 0. आपण पाहिलेलं आहे बघा याच्या अगोदर, तुम्हाला मी दाखवतो बघा. Average power in case of inductive circuit will be 0, okay, over a one complete cycle. In case of resistive circuit, average power is equal to V into I. Sorry, I have told you in case of average power in case of resistance it is not equal to 0, which is equal to V into I. But in case of inductor and capacitor average power is equal to 0. Okay, is equal to 0. लक्षात ठेवा average power in case of resistive circuit is not equal to 0. Okay, but it is having value is equal to V into I, or maximum product of maximum value of voltage into maximum value of current. But in case of inductor, average power is equal to 0. Okay, similar to that of inductor, the average power in case of capacitor also equal to 0. ठीक आहे. आपण त्या दिवशी पण रिझन पाहिलं होतं की हे 0 का होत आहे. ठीक आहे, आपण या इंटिग्रेशन जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला याचं रिझन मिळेल की एव्हरेज पॉवर का 0 असते. आपण इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये पाहिलेलं आहे की पॉवर कसं 0 होत आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा इन केस ऑफ कॅपॅसिटिव्ह सर्किट एव्हरेज पॉवर कंझ्युम्ड बाय ए कॅपॅसिटर over a one complete cycle is equal to 0. Okay, we remember that this is important. Okay, average power in a pure capacitive circuit is 0, or in other words the power consumed by the pure capacitance is 0. The power consumed by a pure capacitance is 0. Next, the voltage and current and power waveforms of a purely capacitive circuit as shown in figure. Okay, or the waveform. See over here. As seen from the waveform, the instantaneous power is alternatively positive and negative. Okay, alternatively positive and negative आहे, कारण instantaneous power हा product असतो instantaneous voltage आणि instantaneous current. ठीक आहे. When the power is positive, the power flows from the source to capacitor.
ओके, आता आपण हे डिस्कशन इंडक्टर साठी सुद्धा केलं होतं बघा. तुम्हाला आठवते की बघा, जेव्हा पॉझिटिव्ह पॉवर असते म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असते पॉवरची. आता मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतोय बघा, ही जी 0 पासून इथपर्यंत जी काही सायकल आहे π/2 रेडियन पर्यंत, ही पॉझिटिव्ह सायकल आहे पॉवरची. मग ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह पॉवरची सायकल असेल तेव्हा सोर्स कडून कॅपॅसिटर कडे पॉवर ही फ्लो होते. पण जेव्हा पॉवर ची सायकल निगेटिव्हला असेल म्हणजे π/2 रेडियन टू पाय रेडियन, म्हणजे मी एरो पॉइंटर स्लाइड करतोय बघा, ही जी वेव्हफॉर्म आहे हा निगेटिव्ह डायरेक्शनला म्हणजे π/2 पासून पाय पर्यंत ही निगेटिव्ह सायकल असेल कुणाची, ऍव्हरेज पॉवरची किंवा इन्स्टंटेनियस पॉवरची. तर त्यावेळेला काय होईल, पॉवर विल फ्लो फ्रॉम द कॅपॅसिटर टू द सोर्स. पॉवर विल फ्लो फ्रॉम द कॅपॅसिटर टू सोर्स. ओके, आपण इंडक्टर मध्ये पण सेम पाहिलं होतं बघा, की जेव्हा पॉवर ही पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये असते तेव्हा पॉवर ही सोर्स कडून इंडक्टर कडे फ्लो होते, आणि जेव्हा निगेटिव्ह हाफ सायकलला असते पॉवर तेव्हा इंडक्टर कडून सोर्स कडे पॉवर ही ऍक्च्युअली फ्लो होते. मग मी तुम्हाला त्या दिवशी म्हणत होतो की इंडक्टर हा ऍक्टिव्ह सर्किट इलेमेंट आहे. तर त्याच्या मागचं रिझन काय होतं की इंडक्टर हा सोर्स म्हणून पण ऍक्ट होतो आणि सिंक म्हणून ऍक्ट होतो. सिंक म्हणजे काय, आपण त्या दिवशी डिस्कस केलेलं आहे. सिंक याचं मिनिंग असतं विच विल गोइंग टू कन्झ्युम द पॉवर. ओके, मग इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर हे सिंक आणि सोर्स म्हणून ऍक्ट होतात. सिंक आणि सोर्स म्हणून ऍक्ट होतात, म्हणून आपण कॅपॅसिटरला आणि इंडक्टरला ऍक्टिव्ह सर्किट एलिमेंट असं म्हणत असतो. त्या दिवशी पण मी तुम्हाला म्हणत होतो की इंडक्टर हा ऍक्टिव्ह सर्किट एलिमेंट आहे. इट इज नॉट अ पॅसिव्ह सर्किट एलिमेंट, बिकॉज ऍक्टिव्ह सर्किट एलिमेंट म्हणजे कोणते, जे की सोर्स म्हणून ऍक्ट होऊ शकतात, त्यांना आपण ऍक्टिव्ह सर्किट एलिमेंट म्हणतो. पण रेजिस्टन्स हा ऍक्टिव्ह सर्किट एलिमेंट आहे का, नाहीये. तो का नाहीये, तर रेजिस्टन्स विल ऑलवेज गोइंग टू कंझ्युम द इलेक्ट्रिकल पॉवर. रेजिस्टन्स मध्ये नेहमी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही लॉस होते किंवा इलेक्ट्रिकल पॉवर ही कंझ्युम केली जाते. रेजिस्टन्स हा कधीही इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा सोर्स म्हणून ऍक्ट होत नाही, म्हणून रेजिस्टन्स हा पॅसिव्ह आहे आणि इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर हे ऍक्टिव्ह सर्किट एलिमेंट आहे. लक्षात ठेवा, ठीक आहे. The positive power is equal to the negative power and hence the average power in the circuit is equal to 0. ओके, मग कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये लक्षात ठेवा, तुम्ही वेव्हफॉर्म वरून पण ऑब्झर्व करू शकत असाल की पॉझिटिव्ह हाफ सायकलची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किंवा त्यांच्या इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ह्या नेहमी सेम असतात. मग त्यांची जर आपण अल्जेब्रिक ऍडिशन केली, अल्जेब्रिक याचं मिनिंग काय आहे, साइन कन्सिडर करून पॉझिटिव्हला पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला पॉझिटिव्ह पॉवर कन्सिडर करायची, निगेटिव्ह हाफ सायकलला निगेटिव्ह कन्सिडर करायची. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह जर ऍडिशन करायचं म्हटलं तर आपण ऍडिशन करू शकतो. सपोज +5 -5 यांचे ऍडिशन किती येते, 0 येते. ठीक आहे, सेम वे ना आपल्याला इथं दिसून येईल की ऍव्हरेज पॉवर इन द सर्किट इज इक्वल टू 0 बिकॉज positive power and negative power are equal in nature. Okay, so the power just flows between the source and capacitor, but capacitor does not consume any power. मग काय होतं, हे असं का म्हटलेलं आहे बघा, इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर डज नॉट गोइंग टू कंझ्युम एनी पॉवर. मग तुम्ही म्हणाल की सर मग ते त्यांचं वर्किंग कसं चालतं, ते जर पॉवर कंझ्युम करत नसतील तर मी तुम्हाला इनडायरेक्टली असं पण म्हणतोय की निगेटिव्ह हाफ सायकलला आणि पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर काय बिहेव करतात. ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असते पॉवरची तेव्हा इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर कडे सोर्स कडून पॉवर फ्लो होत असते. मग तेवढ्या हाफ सायकल मध्ये इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर मग ती एनर्जी यूज करतात आणि तीच एनर्जी मग इंडक्टर हा करंटच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर करतो आणि कॅपॅसिटर हा चार्जच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर करतो आणि परत तो रिटर्न करतो. तेवढीच पॉवर परत सोर्सला तो रिटर्न करतो. म्हणून रिझल्टंट जर विचार केला तर इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर मध्ये पॉवर कन्झम्पशन ही 0 असतं. का,
तर ते पॉझिटिव्ह सायकलला पॉवर कन्झ्युम करतात आणि निगेटिव्ह सायकलला तीच पॉवर देऊन टाकतात. मग रिझल्टंट काय असेल? 0 असेल. बरोबर की नाही? मग लक्षात ठेवा, पॉवर कन्झ्युम्ड इन ए कॅपॅसिटर अँड इंडक्टर विल बी इक्वल टू 0. ओके, विल बी इक्वल टू 0. याच्यामध्ये काही कोणाला अडचण आहे का? येस, एनी डाऊट इज देअर? येस, रिगार्डिंग दिस वन, एनी डाऊट? Yes, any doubt is there regarding this one? Yes. Yes, anyone? Please let me know. Any doubt is there? I hope it is. It should not be there because this is so much easy. Okay. Yes. Tell me. Any doubt is there? Yes, tell me. Otherwise, I will move to the next. Yes. Any doubt is there? Yes. कुणाला काय विचारायचंय का? डाऊट आहे की नाही सांगा, नाहीतर आपल्याला पुढे जायचंय. Yes. No, sir. I'm asking all of you, any doubt is there regarding SEM or AC circuit with the pure capacitance? Let me know. ठीक आहे. मग आता बघा याच्यावरती एमसीक्यू कसे विचारले जातील? मग एसी सर्किट विथ प्युअर रेजिस्टन्स, एसी सर्किट विथ इंडक्टर, एसी सर्किट विथ कॅपॅसिटर. ठीक आहे. आता आपण याच्यामध्ये काय काय पाहिलं बरं? ट्रॅडिशनल वेनं सुरुवातीला आपण पाहिलं त्याचं सर्किट डायग्राम. नेक्स्ट काय पाहिलं आपण? इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज आणि करंटच्या व्हॅल्यू पाहिल्या. बरोबर. मग अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आपण काय केलं? व्होल्टेज वरून करंटचं इक्वेशन डिराइव्ह केलं. बरोबर की नाही? व्होल्टेज आणि रेजिस्टन्स, इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स आणि कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्सचा यूज करून आपण काय केलं? त्या पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स मधून जाणारा करंट काढला, कॅपॅसिटर मधून जाणारा करंट काढला आणि इंडक्टर मधून जाणारा करंट काढला. ठीक आहे. मग आपल्याला रेजिस्टिव्ह सर्किट मध्ये असं आढळून आलं की व्होल्टेज आणि करंट हे दोघंही एकाच फेज मध्ये असतात. म्हणजे इनडायरेक्टली त्यांच्यामध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किंवा जे अँग्युलर डिस्टन्स असेल किंवा फेज अँगल असेल किंवा फेज डिफरन्स असेल तर तो काय असतो? 0 असतो. मी काय बोलतोय ते थोडं काळजीपूर्वक ऐका, कारण आपण समरी करतो या तिन्ही प्युअर सर्किटसाठी. ठीक आहे. प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किटसाठी व्होल्टेज आणि करंट ह्या इन फेज क्वांटिटी असतात. त्यांच्यामध्ये फेज अँगल हा 0 डिग्री असतो. म्हणून काय होतं तिथं? वेव्हफॉर्म हे मॅक्सिमम व्हॅल्यू आणि 0 व्हॅल्यू हे सेम पॉइंटला अचीव करतात, करंट आणि व्होल्टेज वेव्हफॉर्म. नेक्स्ट पार्ट काय आहे? इन्स्टंटेनियस पॉवर कन्झ्युम्ड इन ए रेजिस्टन्स काय असते? स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू स्मॉल i. ओके. मग स्मॉल i ची व्हॅल्यू काय असते? कॅपिटल Im साइन ओमेगा टी आणि स्मॉल v ची व्हॅल्यू काय असते? Vm साइन ओमेगा टी. ओके, Vm साइन ओमेगा टी. मग हे इक्वेशन लक्षात ठेवा. मग फायनली इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू काय येते? पॉवरची स्मॉल p इज इक्वल टू Vm Im इंटू साइन स्क्वेअर ओमेगा टी. साइन स्क्वेअर ओमेगा टी. मग ते साइन स्क्वेअर ओमेगा टी ला आपण काहीतरी सबस्टिट्यूशन केलं होतं. तुम्ही पीपीटी मध्ये घरी गेल्यानंतर ते रीड करा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात राहील. ठीक आहे. मग आपण ऍव्हरेज पॉवर कशी काढली ओव्हर वन कंप्लीट सायकल? इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यूला इंटिग्रेट केलं विथ रिस्पेक्ट टू 0 टू 2 पाय आणि मग आपल्याला तेव्हा असं आढळून आलं की रेजिस्टन्स मध्ये ऍव्हरेज पॉवर ही Vm Im असते किंवा कॅपिटल V इंटू कॅपिटल I असते. ठीक आहे. मग त्यासाठी आपण वेव्हफॉर्म पाहिला. ठीक आहे. वेव्हफॉर्म कसा येतो?
येस, सगळ्यांना माहिती आहे. घरी जाऊन पहा. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला तिथं लक्षात राहील, मोर क्लिअर होईल. ठीक आहे, हे झालं रेजिस्टिव्ह सर्किट साठी. इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये काय केलं आपण? येस, इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये सेम त्याचं सर्किट डायग्राम पाहिली, त्याच्यानंतर व्होल्टेजचे इक्वेशन पाहिलं, Vm sin ओमेगा टी, स्मॉल v इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, त्याला इक्वेशन नंबर 1 दिला. त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलं? करंटचं इक्वेशन काढलं, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर. कशावरनं काढलं? त्याच्यावर अक्रॉस असणारं व्होल्टेज आणि त्याचा इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स XL. ओके, त्याची व्हॅल्यू पुट केली आणि आपल्याला इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ करंट आली. म्हणजे ती काय आली व्हॅल्यू आपल्याकडे? स्मॉल I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. आता हे मायनस पाय बाय 2 का आला? आपण डिटेल्स पाहिलेला आहे. लक्षात ठेवा, instantaneous value of current Im sin ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. मग जर आपण व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर आणि करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर हे दोन इक्वेशन जर ऑब्झर्व केले, तर त्या दोन म्हणजे व्होल्टेज आणि करंट मध्ये फेज अँगल दिसून येतो आपल्याला, फाय ची व्हॅल्यू दिसून येते किंवा फेज डिफरन्स आढळून येतो. तर तो किती असतो? पाय बाय 2 रेडियन किंवा 90 डिग्री. पण त्या ठिकाणी मायनस साइन आहे. I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. मायनस पाय बाय 2 चं मिनिंग असतं निगेटिव्ह. ओके, काय असतं? निगेटिव्ह. निगेटिव्हचं मिनिंग काय असतं? लॅगिंग. ओके, मायनस पाय बाय 2 म्हणजे लॅगिंग. ओके, म्हणजे करंट हा व्होल्टेजच्या मागे मागे पळतो, म्हणजे लॅगिंग असतं तिथं. ठीक आहे, तर कितीने लॅगिंग असतं? पाय बाय 2 रेडियननं किंवा 90 डिग्रीनं. लक्षात ठेवा, एमसीक्यू या स्टेटमेंट वरती विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे, इन केस ऑफ प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट द फेज डिफरन्स इज minus pi by 2, minus pi by 2, not a plus pi by 2. Be remember that. Minus pi by 2. Phase difference between the voltage and current in the purely inductive circuit is what? Minus pi by 2. Be remember that. किंवा minus 90 degree. ठीक आहे, जॉमेट्री मध्ये मायनसला इम्पॉर्टन्स आहे. ठीक आहे, अल्जेब्रा मध्ये सुद्धा असतं आणि जॉमेट्रिक मध्ये सुद्धा असतं. ठीक आहे, मग लक्षात राहील, ते लक्षात ठेवा. मग आपण पॉवर फॅक्टर सुद्धा डिस्कस केला होता. तर लॅगिंग पॉवर फॅक्टर असतो इंडक्टर साठी. ठीक आहे, इंडक्टिव्ह सर्किट साठी लॅगिंग पॉवर फॅक्टर असतो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट आपण काय पाहिलं इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये? इन्स्टंटेनियस पॉवर, इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज आणि इन्स्टंटेनियस करंटचं मल्टिप्लिकेशन केलं आणि मग आपल्याला पॉवरचा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला. ठीक आहे, आणि मग आपल्याला इन्स्टंटेनियस पॉवरचा काहीतरी फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला, त्याला आपण इक्वेशन नंबर 3 म्हणालो. त्याच्यानंतर आपण अवरेज पॉवर काढली. अवरेज पॉवर कशी काढली? इन्स्टंटेनियस पॉवरला इंटिग्रेट केलं ओव्हर वन कम्प्लीट सायकल, म्हणजे 0 to 2 पाय एवढं इंटिग्रेशनचं लिमिट ठेवलं. 0 to 2 पाय, असं 0 to 2 पाय काय ठेवलं? कारण टोटल वन कम्प्लीट सायकल 0 to 2 पाय एवढ्या फेज मध्ये कम्प्लीट होत आहे, म्हणून आपण 0 to 2 पाय एवढं लिमिट ठेवलं इंटिग्रेशनची. मग त्याला इंटिग्रेट केलं, अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट ठेवलं. त्याच्यानंतर आपल्याला अवरेज पॉवरची व्हॅल्यू 0 आली. म्हणजे प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये टोटल पॉवर किंवा अवरेज पॉवर, लक्षात ठेवा, अवरेज पॉवर ऑब्लिक टोटल पॉवर इक्वल टू 0 ही इंडक्टर सर्किट मध्ये असते. सिमिलरली आपण कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये सुद्धा हेच पाहिलं होतं. मग कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये आपण काय काय पाहिलं? पहिल्यांदा सर्किट डायग्राम पाहिली, त्याच्यानंतर त्याचं व्होल्टेज इक्वेशन पाहिलं, त्याला इक्वेशन नंबर 1 दिला, त्याच्यावरून आपण करंट फ्लोइंग थ्रू द कॅपॅसिटर काढलं. ठीक आहे, मग आपल्याला करंटच्या इक्वेशन वरून असं लक्षात आलं की व्होल्टेज आणि करंट मध्ये इन केस ऑफ प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट काहीतरी फेज डिफरन्स आहे, काहीतरी फेज अँगल आहे, काहीतरी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे त्यांच्या फेजर डायग्राम मध्ये. तर ते किती आहे? प्लस पाय बाय 2. प्लस पाय बाय 2 म्हणजे इन केस ऑफ प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट फेज अँगल, फेज डिफरन्स इज इक्वल टू व्हॉट? पाय बाय 2. फेज डिफरन्स किंवा फेज अँगलला फायनं रिप्रेझेंट करतात. कशाने? फायनं. ठीक आहे, मग प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये तो प्लस पाय बाय 2 असतो. प्लस पाय बाय 2, प्लस पाय बाय 2. बी रिमेंबर दॅट. ठीक आहे, मग इन केस ऑफ प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट
it is observed that current leads over a voltage by an angle of pi by 2 radian or 90 degree. pi by 2 radian or 90 degree. ठीक आहे. म्हणजे करंट हा व्होल्टेजच्या पुढे पुढे पळतोय किंवा करंटचा फेजर हा व्होल्टेजच्या फेजरच्या पुढे पुढे पळतोय बाय अन अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाय बाय 2 रेडियन और 90 डिग्री. ठीक आहे. म्हणजे आपण कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये लीडिंग असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे. कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये लीडिंग असं म्हणणार आहोत. म्हणजे पॉवर फॅक्टर इन केस ऑफ प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट विल बी लीडिंग इन नेचर. लीडिंग इन नेचर. ठीक आहे. पॉवर फॅक्टर काय असतो आपण पुढे पाहणार आहोत याच युनिटमध्ये. ठीक आहे. पण तुम्हाला मी इथल्या इथं सांगतोय की कॅपॅसिटी सर्किट मध्ये पॉवर फॅक्टर हा लीडिंग असतो, इंडक्टर साठी लॅगिंग असतो. ठीक आहे. आणि प्युअरली रेजिस्टन्स साठी तो युनिटी पॉवर फॅक्टर असतो. युनिटी म्हणजे cos phi ची व्हॅल्यू इक्वल टू 1 असते, कारण व्होल्टेज आणि करंट मध्ये 0 डिग्री अँगल असतो किंवा 0 डिग्री फेज अँगल असतो. मग cos 0 ची व्हॅल्यू 1 असते आणि cos phi म्हणजेच पॉवर फॅक्टर असतो. मग phi ची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर cos 0 ची व्हॅल्यू 1 असते. म्हणजे प्युअरली रेजिस्टन्स मध्ये पॉवर फॅक्टर हा युनिटी असतो किंवा 1 असतो. ठीक आहे. लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर आपण कॅपॅसिटर सर्किट मध्ये काय पाहिलं, त्याची इन्स्टंटेनियस पॉवर. ठीक आहे. इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज आणि करंटचं मल्टिप्लिकेशन केलं आणि आपल्याला काहीतरी इक्वेशन आलं, त्याला आपण नाव किंवा त्याचं इक्वेशन 3 असं नाव दिलं त्याला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण काय केलं, अवरेज पॉवर काढली कॅपॅसिटर साठी बाय युजिंग द इन्स्टंटेनियस पॉवर. मग आपण इन्स्टंटेनियस पॉवर पासून अवरेज पॉवर काढण्यासाठी काय करत असतो, इंटिग्रेट करतो इन्स्टंटेनियस पॉवरला ओव्हर वन कंप्लीट सायकल, म्हणजे 0 to 2 पाई एवढ्या फेज मध्ये. ठीक आहे. मग आपल्याला असं आढळून आलं की त्याची व्हॅल्यू 0 येते. ठीक आहे. म्हणजे अवरेज पॉवर कंझ्युम्ड इन ए प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट, प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह, प्युअरली इंडक्टिव्ह सर्किट साठी समरी आहे. ठीक आहे. याच्यानंतर आपण इंट्रोडक्शन पाहूया आता प्युअर म्हणायचं नाही, आरएल सर्किट साठी. आरएल म्हणजे काय, आता आतापर्यंत आपण काय पाहिलं की आपण फक्त रेजिस्टन्सच कनेक्टेड केला कोणाच्या अक्रॉस, एसी सप्लायच्या. प्युअर इंडक्टन्सच कनेक्ट केला, प्युअर कॅपॅसिटरच कनेक्ट केला. ठीक आहे. पण आता आपण काय पाहणार आहोत, यांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे कोणाचं कॉम्बिनेशन, इंडक्टर रेजिस्टर कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टर इंडक्टर कॅपॅसिटर या तिघांचे कॉम्बिनेशन. ठीक आहे. हे आपण याच्या नंतरच्या लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. आता बघा, प्युअरली कॅपॅसिटर सर्किट मध्ये काय काय की पॉइंट लक्षात ठेवायचे आपल्याला, अवरेज पॉवर, त्याचा वेव्ह फॉर्म कसा असतो, परत कॅपॅसिटरला ऍक्टिव्ह इलेमेंट का म्हणायचं ती गोष्ट लक्षात ठेवा. ठीक आहे. कारण ते इम्पॉर्टंट आहे. आता याच्या नंतर आपण पाहणार आहोत आरएल सिरीज सर्किट. आता सिरीज सर्किट सगळ्यांना माहिती आहे. सिरीज सर्किटचं डेफिनेशन सांगा बरं. येस, फर्स्ट युनिट मध्ये जा आणि सिरीज सर्किटचं डेफिनेशन सांगा. येस, व्हॉट इज द सिरीज सर्किट? व्हेन आय विल से the two circuit elements are connected in series fashion, मी केव्हा म्हणू शकतो की दोन सर्किट एलिमेंट सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहेत? येस, सांगा लवकर, कोणी सांगा. Sir, current throughout the circuit is same. करंट फ्लोइंग थ्रू काय, करंट थ्रूआउट द सर्किट काय असतं? Same. सेम. ओके, ठीक आहे, बरोबर आहे. आणखी काय असते सिरीज सर्किटचे डेफिनेशन? येस, काय असते? येस, सांगा ना.
Yes, tell me. Yes. बरं मला सांगा, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त रेजिस्टन्स आपण सिरीज मध्ये आहेत असं कधी म्हणू शकतो? सांगा ना. येस, टेल मी. So voltage across it different. ओके. येस, त्याला आपण दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये काय म्हणतो किंवा सॉरी दुसऱ्या लँग्वेज नाही, आपण आणखी काय म्हणू शकतो त्याला? येस, आणखी तुम्ही जे सांगितलं ते बरोबर आहे, पण त्याला आणखी आपण काय म्हणू शकतो? येस, सांगा. Same current passing through it. ओके, ठीक आहे, बरोबर आहे. आणखी? Out of 74, 21 people are absent. Roll number 3, roll number 11, 16, 18, 19, 21, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 43, 44, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 66. सगळ्यांना खूप बी ट्रिपल अशी इजी वाटते ना. कशाला लेक्चर अटेंड करायचं, कशाला टाइम वेस्ट करायचा, हाय की नाही? What are the properties of series circuit? Tell me. Yes. प्रॉपर्टीज काय असतात तो सिरीज सर्किटच्या? Roll number 66 is there. Your message. Okay. Roll number 66 चा काय प्रॉब्लेम आहे? मध्येच कनेक्ट होतात, मध्येच डिस्कनेक्ट होतात. येस, सांगा. प्रॉपर्टीज ऑफ सिरीज सर्किट काय असतात? प्रॉपर्टी. येस. Yes. What are the properties of series circuit? First property. Current flowing through the all circuit elements, same. Second, voltage drop across each and every circuit element is different. Indirectly, we can call voltage get divided in series circuit. Okay. Third property, power in a series circuit additive in nature. Additive in nature याचं मीनिंग आहे बघा, व्होल्टेज जसं डिवाइड होतं तसंच पॉवर सुद्धा डिवाइड होते. पॉवर सुद्धा डिवाइड होते. ठीक आहे. मग the summation of voltage drop across the all
circuit elements which are connected in series fashion is equal to what? Tell me. Is equal to what? Yes, anyone? Yes. Yes, tell me. Okay, I think almost time is over. So today we will stop over here. In next class, we will see that series RLC circuit. Okay, and we will derive the equation for the current, voltage, power, waveform, phase angle relation. All that things will be discussed in forthcoming lectures. So today we will stop over here. Thank you with the joining. Okay, and have a nice day. Okay, thank you.